प्रत्येक को मोर प्रभु जीशुख्रीष्ण पवित्र नाम नमस्कार। आमने देखा आज परमेश्वर बाणी जे आम मैंने जीवन में एक सजीव हवा दरकार आम जीवन गोटे सजीव ही रहा दरकार। तेरे जो आम सजीव होकर रहू आम लोक मानू ठीक भाव में आम कथबार्ता कर लोक मान आम सहायता प्रदान करा लोक मान आम भल पाई लोक मान भल उचित शिक्षा दे पार जद्वारा से उपकार निमंते आम भल ज्ञान शिक्षा दे पार। यहाँ हूँ माने एक सजीव व्यक्ति। निर्जीव व्यक्ति क्या कहुए मनीष बंची निर्जीव व्यक्ति कहे जार किसी जे अनुचित कथबार्ता करे जे खराब कथबार्ता करे जे मनीष को गोटे हिंसा भाव में कथबार्ता करे खातिर करे ना अन्य मनुष्य को कुकुर भाया देखे कुकुर माकड़ भाया देखे। तेरे ये विषयटा हूँ निर्जीव व्यक्ति सजीव बड़ी एक सजीव बड़ी परमेश्वर निकट में एक सजीव हो सजीव बड़ी आम ईश्वर करिया आम जीवन को ईश्वर करिया दरकार आम सजीव हो। तेरे आम ये देखा जे 12 अध्याय रोमियो पुस्तक अतएव हे भाई माने मु तुम मान को ईश्वर को दया हेतु विनती करुँची तुम्हें माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र और ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूप उत्सर्ग कर यह तो तुम्भमानकर युक्तियुक्त उपासना। तुम्हें माने वर्तमान जुगर अनुरूपी हो ना किंतु जपरी तुम माने ईश्वर को इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य सिद्ध विषय कौन यह परीक्षा कर जापर ये मत अपना अपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हो नूतनीकरण द्वारा आम को परिवर्तन होगा पड़ो आम जीवन को आज आम नूतनीकरण कर जीवन को गोटे प्रभुंर इच्छा अनुसार जीवन यापन करवा प्रभुंर इच्छा अनुसार कथबार्ता करचुकी जिते आम देखुचु आमर ओडिशा रे जड़े लोक सी जीतू मुंडा सी 2 मास होगला मरीगला तार भौणी बैंक जो 19,300 टଙ୍କା रखी तार भौणी ना सी जाइए बैंक को पचारा बैंक लोक मैंने ठीक भाव में व्यवहार करना ठीक भाव में कथा कहीना ठीक भाव में गोटे स्नेह सम्मान भल व्यवहार करना तुमर कहले जा तुम भौणी मरी कि न मरी आम विश्वास कर तुम भौणीर प्रमाणपत्र आण मरवार प्रमाणपत्र मृत्यु सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट जोटा कहते तेज विभिन्न प्रकार से मैंने आड़ू साड़ू सागर तामसा कले पेंगिली खेलिले सागे थटा भाई छोट दृष्टि देखिले कारण सी तार ड्रेस भल पिंधि जाई नथिबो कारण सी आदिवासी लोक मुंडा लोक तेणु आदिवासी मुंडा लोक मानू पाण लोक मानू तलस्तरीय लोक माने भल ज्ञान शिक्षा देवा से भल पाइबा सहायता करवा से ठीक रास्त कढ़ई नवा सेटा गोटे आमर आवश्यकता रही। बैंक लोक मानकर आवश्यकता रही जो लोक मैंने कस्टमर जाऊँगी से भल पाई सम्मान दे ठीक भाव से व्यवहार कर आवश्यकता रही। तेरे से जो प्रमाण खोज बैंक आउ सी कहले जा तुम से जी जा ना अच्छी नहीं आस जा ना से 2 मास है मला से जीतू मुंडा तार भौणी मरीला जाकि 2 मास है मला 2 मास पर खोलिकी आणिकी बैंक को सीधा जाइए केवल हाड़ कंकाल शरीर को लेकिन तापर बैंक लोक मैंने देखिले जानिले तापर घरे आसिक टंका देले तेबे मरी जाइए बोली तार शरीर बैंक को अणागला
ମୃତ ଶରୀର କଙ୍କାଳ, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, କହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଛି, ତା ନାଁରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି, 19,300 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଦେଇଦିଅ। ତେବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦେଇନଥାନ୍ତେ? ଦେବା କଥା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା? କାହିଁକି ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଗଲେ? ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଜିତୁମୁଣ୍ଡାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାମସା କରିଛନ୍ତି, ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ, ଆମ ଭାରତରେ ହେଉ, ଆମ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଦେଶରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛ, ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କର, ରାଇଟ୍ରେ ଚାଲ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଜୀବ ବଳି। ମଣିଷ ଜଣେ ସଜୀବ ହେଇକି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟମରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେକୌଣସି ଅଫିସ୍ ହେଉନା କାହିଁକି, ଅଫିସରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅଫିସ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଏଠି ହେଇପାରେ, ଆଜି ହେଇପାରେ, ତୁମେ ଯାହା କାଲି ଆସିବ, ତାପରେ ତୁମର ଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହା ତୁମେ ନେଇକି ଆସ, ଏଠି ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଅଫିସରେ, ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ହେଉ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ୍ ହେଉ, ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍ ହେଉ ବା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ହେଉ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା, ସବୁ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ଲୋକ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକମାନେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛ, କଷ୍ଟମର ସାଙ୍ଗରେ ତାମସା କରୁଛ, ଖେଳୁଛ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଅନ୍ୟାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଅନୁଚିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଇଟ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 12 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡିଲିଂସ୍ କରିବା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୋପରେସନ୍ କରିବା। ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 2 ପଦରେ, ଅତଏବ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାତୁ ବିନତି କରୁଅଛି। କିଏ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି? ପାଉଲ ଜଣେ ବିଗେଷ୍ଟ ଦାସ, ମହାନ, ଜଣେ ଗ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍। Paul is one of the best great servant of God and the best servant of God. ପାଉଲ ଜଣେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ। ଆଉ ସିଏ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିନତି କରି କହୁଛି, ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା? ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖରାପ କୁଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ, କୁଶ୍ଚିତ କଥାରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ଶରୀରକୁ ସଜୀବ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁଙ୍ଗୁରା କଥା, ନୁଙ୍ଗୁରା ପୁକା, ଅନାବନା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଅନାବନା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଜୀବ ହେଉ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଖରାପ ବା ପାପ, ଚୋରି, ବଦମାସି, ଟାଉଟରୀ, ଠକ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଚରିତ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୃଥକ ରହେ, ଏ ଖରାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ବା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଖାଲି କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ନଖ କାଟିବା ବା ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ନଖ କାଟିବା, ମୁଣ୍ଡବାଳ କାଟିଦେବା, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିଦେବା ପବିତ୍ର ନାହିଁ।
ଜଣେ ଲୋକ ପବିତ୍ର କିଭଳି ହେବ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖରାପ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚରିତ୍ର ବଦମାସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତେବେ ଯାଇକି ସେ ପବିତ୍ର। କୌଣସି ନଦୀରେ ଭଲ ସାବୁନ ନେଇକି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ହୋଇନଥାଏ। ଶରୀରଟା ମଇଳା ଅଛି ବା ଆମେ ଘଷି ଘୁଷି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା, ସାବୁନରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଥାଏ କୌଣସି ଖରାପ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ପବିତ୍ର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ପରମେଶ୍ୱର। ଅନେକ ଲୋକ ମଦ ଖାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମଦ ଖାଆନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ। କେତେଜଣ ମଦ ଖାଆନ୍ତି ଆମର ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଦୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମଦ ଖାଇ ଗଡ଼ୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ କେତେକ ମଣିଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରି ସନ୍ତୋଷଜନକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ, ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଯେଉଁଟା ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତେବେ ଯାଇକି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ନିଜ ଜୀବନକୁ, ତେବେ ଯାଇକି ତାର ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା, ତାର ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ଘରେ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠେଇକି ଗୋଟେ ଥର ବି 24 ଆୱାର ଯେ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 3 ଥର 4 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ତାର ଡାକ ଶୁଣିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ଶରୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜୀବ ରଖିଛି। ସଜୀବ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅନାବନା ଚରିତ୍ରରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ମଦ ଖାଉଛି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଜି ଜଣେ ଯଦି ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ଯେ ପାନ ଖାଉଛି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଜଣେ ଯଦି ମଦ ପିଉଛି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଜଣେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଜଗତ ରହିଛି, ଗୁଟକା ଆଉ ହଂସ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖରାପ ଚରିତ୍ର ବି ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସିଏ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ଉପାସନା ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ରାଇଟ୍ ଉପାସନା ସେ କଲା, ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆଜିର ବିଷୟଟା ଏକ ସଜୀବ ବଳି, ସଜୀବ ବଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସଜୀବ ବଳି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ସଜୀବ ଭାବରେ ବା ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦରକାର ହେଉଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁଭୂତି ହୁଅ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ସିରିୟସ୍ ନେବା ଦରକାର। ଅନେକ ଲୋକ ସିରିୟସ୍ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ଆଚ୍ଛା
ए प्रकार मनोभाव आम छाड़ीदेवा दरकार। बाइबल हूँ जहाँकि पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बही। आउ पृथ्वी एभली ज्ञान बही ना। लोक मैंने विश्वास करंतु बा न करंतु, दे बिलीव और नॉट, बट द बाइबल इज द बिगेस्ट विजडम book in the world. Anyone can read the Bible, become a blessed person, become a wise person, become one of the best person, and become the children of God. And God's blessing will be always with you. कैसे ये आम देखुचे ये जो वर्तमान रोमियो 12:2 पदे तुम्बे माने यही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुआ ना। वर्तमान जुगरे लोक मैंने जो भाई भाव जीवन यापन करुँच से प्रकार अनुरूपी अनुसरण कर ना। लोक मैंने कौन कौन भाव व्यवहार कर जीवन यापन कर कथबार्ता चरित्र तांकर विषयटा को ग्रहण करतु ना। यदि तांकर अनुरूपीटा ग्रहण करतु ना। से माने कौन कले कर आपण मैंने प्रभु रास्ता चलतु। आपण मैंने वर्तमान जुगरे जोड़ा चलती वर्तमान जुगर अनुरूपी हूँ ना। किंतु लिखाई बट किंतु जेपरी तुम्बे माने ईश्वर इच्छा कौन, किंतु जेपरी तुम्बे माने ईश्वर इच्छा कौन, अर्थात उत्तम सुग्राह्य सिद्ध विषय कौन, यह परीक्षा करी जानी पार। एथिरे मते आपण मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ। आपण मनर नूतनीकरण द्वारा आमको परिवर्तन होगा पड़ो। कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ आमको परिवर्तन होगा पड़े। कि भाव परिवर्तन लोक मैंने कहते से ख्रीष्टान हो गला नाई से बाइबल पढ़ी से परिवर्तन होगा ता जीवनटा। ख्रीष्टान है जीवनटा ख्रीष्टियान जो मैंने जीशु ग्रहण कर लोक मैंने कहते ख्रीष्टियान। ख्रीष्टियान गोटे जाति नुह। ख्रीष्टियान लोक मैंने सब जातिर लोक मैंने ख्रीष्टान हो कहीं ना से जीवन संपूर्ण भाव में परिवर्तन हो जाऊँ। आम ये देखुचु जे आपणा आपणा मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तन हुओ। मन परिवर्तन कर। ये माथ्यू रे आमे कौन से प्रभु जीशु कहले तुम्हें माने मन परिवर्तन कर, नचेत तुम माने समस्ते सही प्रकार विनष्ट हेबो। आमे माथ्यू 3 रे देखुचु अतएव गछ गुड़िक मूल कुराड़ी लगी अच्छी। अतएव जेकोसी गछ भल फल न फले ता हणा जाई निआरे पकाए। कौन सहज जीवनटा कौन सहज? आम मन इच्छा कथबार्ता करवा, मन इच्छा आ विरोध ता विरोध कथबार्ता करवा, मन इच्छा अनुसार आम नुगरा जीवन यापन करवा, मन इच्छा अनुसार आम अनाबना कथबार्ता करवा, मन इच्छा अनुसार जहाँ को नहीं ताको शला शशुर पुओ कहवा। प्रिय बंधुगण एबे भी सुधा गछ गुड़िक मूल कुराड़ी लगी अच्छी। माथ्यू 3 लेखा हो प्रभु वाक्य जेकोसी गछ भल फल न फले ता हणा जाई निआरे फायर रे पका दियो। प्रभु सेटा करिवे आमे करि परिबा नहीं। ए लेखा होची सेति सावधान। आपण मानकर जीवन को किभଳି भाबरे आपण परिचालित करूछंती सेति बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। ए लेखा अछि जे तुमने ईश्वर को इच्छा कौन, ईश्वर को इच्छा कौन तुम जीवन रे किभଳି भाव तुम जीवन पाई प्रभुंकर इच्छा कौन जे कि तुमको
ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଏଠି ରୋମିଓ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 3 ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ସେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ 3 ପଦ ଠାରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ, ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ କ'ଣ? ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ ଦୟା। ଗୋଟେ ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ମାଟ୍ରିକରେ, ତାକୁ ଆଉ 10 ମାର୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଆଉ 10 ମାର୍କ ଦେଇକି ପାସ୍ କରାଇଦେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେ ଅସୁବିଧାଟା ଦୂର କରିଦେବେ। ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ମଣିଷ କେହି ଅନୁଗ୍ରହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ 3 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ କହୁଛି। ଏଠି ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତଥା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣା ବିଷୟରେ ଯେପରି ମନେ କରିବା ଉଚିତ, ତାହାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମନେ ନ କର। ଆପଣା ବିଷୟରେ ଯେପରି ମନେ କରିବା ଉଚିତ, ତାହାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମନେ ନ କର। ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମନେ ନ କର। ନମ୍ରତା ହେଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପଡ଼ିବ। ନମ୍ରତା ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ସମାନତା ଅଧିକାର ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ଘରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ କାମ ପାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମନେ ନ କରିବା। ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ନ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ବଡ଼ ମନେ ନ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମେନ୍, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ବଡ଼ କି ସାନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3 ପଦରେ, ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯେ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିତରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସୁବୋଧର ପରି ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନେ କର। ଯେପରି ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଅଧା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 4 ପଦରେ, କାରଣ ଯେପରି ଏକ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି, ହାତ, ଗୋଡ଼, ମୁଣ୍ଡ, କାନ, ପାଟି, ଏସବୁ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କାମଟା ସମାନ ନୁହେଁ। ହାତ ତାର କାମ କରିବ, ପାଟି କଥା କହିବ, ଆଖି ଦେଖିବ, ତେବେ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବ। ଏଭଳି ଆମର ସେଇଭଳି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 5 ପଦରେ, ସେଭଳି ଅନେକ ଯେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଶରୀର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶରୀର। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମମାନେ ଯେ ଅନେକ, ସେହିପରି ଅନେକ ଯେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ
ଏକ ଶରୀର। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଯଦି ଆମର ହାତଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଏ ହାତଟା ମନେକର ବିନ୍ଧିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବେ ରହିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ପାଇବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ। ସେହିଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ପଇସାରେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଶରୀର, ତେବେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଟଙ୍କା ପଇସାରେ, ତାକୁ ଯାଇକି ସହାୟତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତା ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶପଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ପାଇଅଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ପାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଗୀତ ବୋଲିବା ଦାନ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ। କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ପାଇଁ ନାଚ କରିବା ଶିଖିଛି। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଦାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାନଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୋତେ ଯଦି ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଟିଚିଂ ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ନିପୁଣ ହେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିବି ଜୀବନ ସାରା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତା'ର ସେଇ ଦାନଟି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନଟି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା'ର ଜୀବନ ସାରା। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନାଚୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ସେ ତା ଜୀବନ ସାରା ନାଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନାଚୁଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଅଧିକାର ପାଇଛି ବା ଦାନ ପାଇଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। 7 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖା ହେଇଛି, 6 ପଦ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ପାଇଅଛୁ, ଏଣୁ ସେଇ ଦାନ ଯଦି ଭାବାଣିବେ, ଆସ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଭାବାଣିବେ। ଯଦି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବବାଣୀ ସେ କହିବାର ଚାଲିଥିବ, ତା'ର ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଜଣାଉଥିବେ, ସେ କହି ଚାଲିଥିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ। 7 ପଦ ଦେଖିବା, କିମ୍ବା ତାହା ଯଦି ସେବକ କର୍ମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆସ ଆମମାନେ ସେବକ କର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ। ତାହା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେବକ କାମରେ ଆମେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 8 ପଦରେ ଦେଖିବା, ଅବା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ, ବା ଯେ ଉପଦେଶ ଦିଏ ସେ ଉପଦେଶ ଦାନରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହୁ। ଯେ ଦାନ କରେ ସେ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରୁ। ଯେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରେ ସେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁ। ଯେ ଦୟା କରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ତାହା କରୁ। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ସେ ନିବିଷ୍ଟ ରହୁ। ଯେ ଉପଦେଶ ଦିଏ ସେ ଉପଦେଶରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହୁ। ସେଇଭଳି ଯିଏ ଦାନ କରେ ସେ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରୁ ତା ଜୀବନ ସାରା। ଯେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଏ ସେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ। ଯେ ଦୟା କରେ ସେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ତାହା କରୁ। ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀର ଲକ୍ଷଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଏ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କର। ଧନ୍ୟବାଦ ସହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବି, ଆମେନ୍।